Badram Karnebhisrunyama Badram Pashyemakshabhiryajatra Sthirairangai Sustavagum Sastanovihi Vesema Deva Itai Yadayuhu Swastina Indra Vruddhashrava Swastina Pusha Vishwaveda Swasti Nastakyo Harishthanemi Swasti no Brihaspati Dadato Om Shanti 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 Om Agni Naya Supataraye Asman Vishwani Deva Vayunani Vidvan Yuyodhyasmad Juhurana Meno Bo Istam Te Nama Bhuktim Videma Om Shanti 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 Om Brahman Brahmana Brahma Vachasi Jayatam Arashtre Rajanya Shuraishabhyo Ati Vyadhi Maharato Jayatam Dogdrim Dhenurvodan Nadvan Ashu Shakti Purandhityosha Jishno Rateshta Sabhe yo yuva asya yajamanasya viro jayatam Nikame nikame na pajjanyo na varshatu palavatyo na voshadayah Pajjantam yogakshemo na kalpetam Om Shanti 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 Om Apyayantu mamangani vatprana chakshu Srotramato balamindriyani cha sarvani Sarvo Brahmopanishadam Maham Brahma Nirakuryam Mama Brahma Nirakaroto Nirakaranam me asto Nirateya Temai Santa Om Shanti 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 Purna Purna Mudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Shanti 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 Hari Om. Good. So we are just studying the Mahanarayana Upanishad and also doing the Parayanam. So we'll be getting the double benefit. Adhyayana we are doing, and also Patana or Patana. And then the sequence goes on. Now we are in almost the penultimate section of the Mahanarayana Upanishad, where the Rishi is telling us, why are you proceeding in this life to achieve what? Then, you see, we have realized that it is only for Gnana Arjana, Gnana Sampadana. How do you get the Gnana? That's also a good question, because simply saying that there is a forest is no much use than telling some of the individual important trees in the forest. Then you will know the importance of the forest, whether it's an Allamala forest or the Andeli forest or any other forest like that, Daddakaranya. When we know some details about it, it's a part of Gnanam, knowledge. So we simply say that Brahma is great and we want to have a Brahma Gnanam. And before all that, what we should know basically, that you have to, that's exactly the question put by the Aruni Suparneya to his father Prajapati, and asked what is the most important and final thing that I have got to know when you talk about Gnana, and what is the sadhana siddhi or sadhana paddhati, how we can try to realize and understand and then practice it also. This Gnana Sadhana Nirupana of Mahanarayana Upanishad is similar to that of Dharmaraja putting question to Shantanava, that is Bhishmacharya, Bhishma Gita, Vishnu Sahasranamam, that Kimekam Parayanam. So, what is the Parayanam for us? And why do you want the Parayanam? That is, why do you want to know about the goals of human life?
because you Subham Apnuyat, because you want to have more and more Subham. Subham also means moksham or mukti. So when we want to have mukti, from what you should have mukti? From all bondages. See, right from birth, as we continue our journey, we are always bound by one or the other string, whether physical, mental, intellectual, psychological, sociological, etc. And all these things are there. But apart from all these things, ultimate one which is permanent, what is that? Then that is what Jnana. That's why Bhagavantaha paramam vadanti kim anta. Kim ekam daivatam loke. A kim sabda, you understand, it's a part of jignasa. That's what we have noted, that jignasa enanando bhavati. When once you have got the desire for quest and knowing the truth and reality of life and reality of the Parabrahma, etc., or Tattva Parabrahma, then we are becoming blissful. Anando bhavati. Ade tempoದಲ್ಲಿ ಏನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹುಡುಗ? ಪರಮಂ ಭಗವಂತಃ ಪರಮಂ ಕಿಂ ವದಂತಿ. Then Acharya, I mean father, a guru, he will say father is the next guru after Amma. Mother is the first guru for all human babies or even animal babies. Afterwards, the gurutva in animals will stop because they become independent and go by their instinct, I think so. But man is not like that. He has got intelligence, and intelligence is always variable. It can grow, and make the man a star, make the woman a star, and reach up that kind of firmament of all or the galaxy. So that's why Kim Vadanti Bhagavantaha. Then the Acharya, the father Prajapati, goes on giving the list, something like the steps in the ladder, beginning from Satyam, beginning from and going on to Tapasu, then Dhamma, Shama, and then Dhanam, Yagnam, Homa, Agni, Dharmam, and so on. And all this is to become redeemed of our own indebtedness to our things in the world. See, Andrunaha, see, Andruna agbeku now. Pitruna Mandruno Bhavati. So we have to try to redeem ourselves from the various attachments and obligations, and because we have been deriving help. Actually, as you know, Sivalinga, make your video on or anybody video on, so that at least one person will be there to whom to whose face I can see. So here it is said that Runo Bhavati, Tan Runo Bhavati, Runa Mukti Agbeku. Yakandre Pancha Runagalu namgide. Matruna, Pitruna, Acharya Bhuta Runa, Rushi Deva Runa anta. ಈ ಋಣಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋದ್ರೇನೆ ನಮಗೆ ಮುಕ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮಹರ್ಷಿಗಳು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಬ್ಬ ನಮ್ಮ ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ಅಂತ ವೇದಶ್ರೀ ಟೈಟಲ್ ತಗೊಂಡಿರುವ ಒಬ್ಬ ಮಹಾನುಭಾವ, ತುಂಬಾ ಕನ್ನಡ ಪ್ರೊಫೆಸರು, ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸ್ಕಾಲರ್. ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ, ಬಿಫೋರ್ ಈ ಡಿಪಾರ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್, ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಮಾವೇಶ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಗುರುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡಿ, ಎಲ್ಲಿ ಹೈಸ್ಕೂಲಿಂದ, ಕಾಲೇಜಿಂದ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡಿ, ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಐ ವಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್. ಸೊ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಗುರುಗಳು ರಾಮ ಶರ್ಮಾ ರಾಮಮೂರ್ತಿ or somebody who stayed in the Banswadi, he came and said, no, ಅವ್ರೇನು ಹೇಳಿದ ಕೊನೆಗೆ, ನನಗೇನು ಇನ್ನೂ ಇರ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ, ನನಗೆ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಸ್ವರ್ಗಲೋಕದಿಂದ, ಇನ್ನೊಂದು ಲೋಕದಿಂದ, ನಾನಿನ್ನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ ವೇದಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಋಣ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಜೀವಂತವಾಗಿರುವಾಗ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಟು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಇಟ್. Reduce. Even among the painkillers, there is one tablet called Reducin ಅಂತ. ಆ Reducin ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಬಾಧೆ ಹೊರಟೋಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಕ್ರೋಸಿನ್ನು, the painkillers are several, but ಅದರಲ್ಲಿ one of them that people have named is called Reducin. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಇದು CIN. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ we have got other antibiotics ಎಲ್ಲ ಸಿನ್ಸ್ ಅಂತ ಎಂಡ್ ಆಗತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಕ್ಲೋರೋಮೈಸಿಟಿನ್, ಇನ್ನೊಂದೇನು
ಟೆರ್ರಮೈಸಿನ್ ಅಂತ ಈ ತರ ಕೆಲವು ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ಸಿನ್ ರೋಗ ಬರೋದು ಸಿನ್ನು, ಅದನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದು ವಿಮುಕ್ತಿ. ಸೊ ರೋಗಗಳನ್ನ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆ ತರ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ದೇರ್ಫೋರ್ ಅನೃಣೋ ಭವತಿ. ಅಂಡ್ ಅದೆಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಓಮಿತಿ ಆತ್ಮಾನಂ ಯುಂಜೀತ, ಈ ಮಹಸ್ಸು ಒಂದು ನಾವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಐ ಆಮ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ರಿವ್ಯೂ. ಮಹಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಹೌ ಡು ಯು ಸಿ ದಿ ಮಹಾ, ಓಂ ಮಹಃ. ಸೊ ಆತ್ಮಾನಂ, ಮಹಸ್ಸಿಂದ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಆತ್ಮಾನಂ ಯುಂಜೀತ. ಇಲ್ಲಿ ಆತ್ಮನನ್ನು ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಯೋಗದಂತ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆತ್ಮಾನಂ ಯುಂಜೀತ. ಬಿಫೋರ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಟೋಲ್ಡ್ ದಟ್ ಆತ್ಮಾನಂ ವೇದಯತಿ. ಆತ್ಮಾನಂ ವೇದಯತಿ, ಯು ಶುಡ್ ನೋ ಇಟ್. ಆತ್ಮವೇದನ ಆರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಆರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ತಿಳಿದ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮಹಸ್ಸನ್ನು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು. ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್, ಬಿಫೋರ್ ಯು ಗೋ ಟು ಮಹಸ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಸಮ್ ಮೋರ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಟು ಕ್ಲೈಂಬ್ ಅಪ್. ಆ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮಯೋನಿ, ಆನಂದೋ ಬ್ರಹ್ಮಯೋನಿ. ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಇಟ್, therefore I am not spending time on that. So ಆನಂದ ಬ್ರಹ್ಮಯೋನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ವಿಜ್ಞಾನ ಆನಂದ ಬ್ರಹ್ಮಯೋನಿ. See, what is the seat of knowing or realizing or recognizing the Brahma? Brahma andrenu the very, very powerful padartha. Beyond Brahma, there is no more anta artha ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ. So Brahma Yoni. And ಆ ಬ್ರಹ್ಮ ಯೋನಿ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟ್ ಆಸ್ ಎ ಪುರುಷ. ಅಂಡ್ ಆ ಪುರುಷ ನಾವೆಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮ ಯೋನಿಯಿಂದ ಬಂದಿರೋವರೇ. ಇವನು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲೇ, ವಿಷ್ಣುಪಾದ ಸಮುದ್ಭೂತಾಂ ಗಂಗಾಂ ನಮಾಮಿ. ಎಲ್ಲಾ ನಿಧಿಗಳು ವಿಷ್ಣುಪಾದಗಳಿಂದ ಬಂದಿದೆ. ಬೆಟ್ಟದಿಂದ ವಿಷ್ಣುಪಾದ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಿಷ್ಣುಪಾದೋದ್ಭವಾಂ ಗಂಗಾಂ. ಹಾಗೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ದ ಯೋನಿ ಆರ್ ಆರಿಜಿನ್. ಸೊ ಆರಿಜಿನ್ ಇರೋರೆಲ್ಲ, ಆರಿಜಿನ್ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಆರಿಜಿನ್ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಆನಂದ ಬರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರೈ ಟು ಡೂ ಸಮಥಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಿ ಆರಿಜಿನ್ ಫ್ರಮ್ ವಿಚ್ ಯು ಆರ್ ಔಟ್. ತಾಯಿಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ತಂದೆಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ತಾಯೇ ತಂದೆಯವರು ನನ್ನ ಶರೀರಕ್ಕೆ, ನನ್ನ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅಂತ ರಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಗಣಪತಿಯನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ, ಆಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಟೂರ್ಗ ತನ್ನ ಮಯೂರದ ಮೇಲೆ ಹೊಟ್ಟೋಗಿದ್ದಾನೆ. ಆದ್ರೆ ಗಣಪತಿ ಪಾಪ ಹೆವಿ ವೆಯ್ಟು, ಏನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ತಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಬಂದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಹೊಟ್ಟೆ ದೊಡ್ಡದಲ್ವಾ. ಸೊ ಆಲಂಬೆ ಜಗದಾಲಂಬಂ ಲಂಬೋದರ ಪದಾಂಬುಜಂ ಅಂತ, ಆ ಲಂಬೋದರ ಈಸ್ ಗಣಪತಿ. ಪ್ರಪಂಚ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಗಣಪತಿಯೊಳಗೆ. ಸೊ ಒಂದು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಆ ತಾಯಿಗೆ ಒಂದು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಕೂತ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So all gods approved that he has won the race. So he has become a Pratham Ujyaha. Hange illi Brahma Yonihi Purusha. And now there is a knowledge given to us about Purusha, who will be in 5 divisions available. So Panchadha, Panchatma, adu nodidivi. And adenu a pancha andre Prithvi, Antariksham, Jauha, Dishaha, Avantara Dishaha. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಅವನಲ್ಲಿದೆ, ಅವನ ಸುತ್ತಲೂ ಇದೆ. ದೆನ್ ಆಲ್ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎ ಜಗತ್. ಸಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಜಗತ್ತಂದ್ರೆ ವೇರ್ ವಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಜಗತ್. ಎವ್ರಿಬಡಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಹಿಸ್ ಓನ್ ವರ್ಲ್ಡ್. ಏನ್ರಿ ನಿಮ್ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೀವಿದ್ದೀರಾ ಅಂತಾರೆ. ನಿಮ್ ಲೋಕ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಸಪ್ತಗುಂ ಭವ್ಯಂ ಅಂಡ್ ಗೋ ಆನ್ ಅಂಡ್ ಆನ್. ಅಂಡ್ ನೌ ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಪೀಟ್ from the jignasa. Heri sasabhutagum sabhavyam jignasaha. Sabhutagam sabhavyam jignasaha. Sabhutagam sabhavyam jignasaha. Jignasa kluptarutajara ishtha shraddha satyo. जिज्ञासा क्लप्ता रुतजार इष्टा श्रद्धा सत्यो. जिज्ञासा क्लप्ता रुतजार इष्टा श्रद्धा सत्यो. महस्वान् तपसो परिष्टातु. महस्वान् तपसो परिष्टात्.
mahastvan tapasoparishtat. So how are we able to get hold of the knowledge of this Bhairappa ಅವರೇ? ನಿಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಜಿಜ್ಞಾಸ ಕ್ಲುಪ್ತ ಅಂದ್ರೇನು, ಸಾಧನ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಹೌ ಆರ್ ವಿ ಏಬಲ್ ಟು ಸರ್ಮೌಂಟ್ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇದೆಯಲ್ಲ ಜಗತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಭವ್ಯಂ, ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಕವರ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಜಿಜ್ಞಾಸ ಅಂಡ್ ಋತಜಾರ ಇಷ್ಟ ಶ್ರದ್ಧಾ ಸತ್ಯ. ಏನು ಆ ಜಿಜ್ಞಾಸ ಕ್ಲುಪ್ತ ಅಂದ್ರೆ, it is born from the Rutam. Rutam, Satyam. These are the two important laws. Cosmic law, Rutam, and other law is called Satyam. In Ruta, Satya, no, there is a circle. Ruta is a bigger circle and Satyam is a circle. Therefore, Satyad Rutam Eti anta ಹೇಳ್ತಾರೆ. So, ದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲರೂ ಋತಕ್ಕೆ bound ಆಗಿದ್ದಾರೆ. That's why Surya is punctual, why Vayu is punctual, why Agni is powerful always. The moment he is born, he is very strong. Asu Suchanihi anta Agni devaniಗೆ ಹುಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಬರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. He will not wait. ನಮ್ಮ ತರಹ ಹಾಸಿಗೆ ಬಿಡಬೇಕು ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. We don't get out of our bed right from, though you wake full and sit on this cot. But Agni hangalla, he is the Asu Suchanihi. The moment he is born, he burns. He is active, immediately active, no time lag at all. So, adrinda Rutaja and Raishta, Rai andre Sampadagalu, Arogya and Moksha. Rai is the word. That's why Raya Vayam Raya Sposhena anta Rigveda ಹೇಳುತ್ತೆ. ರಾಯದಿಂದ ಪೋಷಣದಿಂದ ನಾವು ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು. ರಾಯ ಅಂದ್ರೆ ಲಾರ್ಡ್ಸ್. When are you recognized as a really great Lord? ನೀವು ಪ್ರಭು ಅಂತ ಯಾವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡಿರಬೇಕು. You should acquire money and at the same time share the money for the useful purposes. ಬರೀ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಮೆರಿಕಾ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, MLAs MPs ಅದೆಲ್ಲ. They have to work to help and improve the conditions or the needs of the people. రోడ్డు చెత్తగా ఉంటుంది. ಎಲೆಕ್ಷನ್ಗೋಸ್ಕರ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದ 11th B ಕ್ರಾಸ್ಗೆ ಅವರು MLA MC ಅವಾಗ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಪ್ಪ, ಫಸ್ಟ್ ರೋಡ್ ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಓಟ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಸೊ ರೋಡ್ ಹಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ದೇ ಆಲ್ಸೋ ಟೇಕ್ ಟ್ರಬಲ್ ಟು ವಾಕ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಓನ್ ರೋಡ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ರಗ್ಗೆಡ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟೋನ್ಸ್, ಅದು ಇದೆಲ್ಲ. ರೋಡ್ ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ರಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಔಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಅವ್ರು ಮಾಡಲ್ಲ. ಒಂದ್ಸಲ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋಲ್ಲ, ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕಷ್ಟ. ಹಂಗಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲೇನು ರೈಷ್ಠ, ಸ್ಟೇ ಇನ್ ವೆಲ್ತ್. ಅಂಡ್ ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಫಾಲೋ ಆಗುತ್ತೆ ಶ್ರದ್ಧಾ ಸತ್ಯ ಸತ್ಯೋ ಮಹಸ್ವಾನ್. ಸೊ ಈ ಶ್ರದ್ಧಾ ಸತ್ಯ ಪುಟ್ ಟುಗೆದರ್ ಈಸ್ ಡೆಸಿಗ್ನೇಟೆಡ್ ಆಸ್ ಮಹತ್. ಮಹದೋಂಕಾರ ಅಂತ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಮಹತ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಬಿಯಾಂಡ್, ಸಿಂಪ್ಲಿ ಗ್ರೇಟ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಓಂ ಭೂ ಭುವಃ ಸುವಃ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮಹಃ ಜನಃ ತಪಃ ಸತ್ಯ ಓಗುಂ ಸತ್ಯಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ವಾ. ತತ್ ಸವಿತು. ಬಿಫೋರ್ ಯು ಟೆಲ್ ಈ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮಾಡುವಾಗ ಓಂ ಭೂ ಓಂ ಭುವಃ ಓಗುಂ ಸ್ವಃ ಓಂ ಸ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಮಹಃ ಬರ್ತೀರಿ. ಆ ಮಹಾ ಅದನ್ನ ಜನರೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಬಿಟ್ಟು ಮಹಃ ಅಂದ್ರೆ ಪವರ್. ಸೊ ಅದನ್ನ ಮಹಸ್ವಾನ್. ಈ ಮಹತ್ತು ಎಲ್ಲಿದೆ? ಅಗೈನ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಡಿಫೈನ್. ಅದು ಏನು 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 ಅಂತ ತಿಳುವಳಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಲ್ಲ. ನಾವು ಋಷಿಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ಆರ್ಡಿನರಿ ಪೀಪಲ್. ನಮ್ಮ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್, ಆರ್ ಇವನ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎನಫ್ matured as to be able to rise heights and go to the higher frontiers of knowledge ಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ. ಯೋಗ ಬೇಕು. ಅದರಿಂದ ಆತ್ಮಾನಂ ವೇದಯತಿ ಅನ್ನುವಾಗ ಈ ಆತ್ಮವೇದನ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಹಾರ್ನೆಸ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಟು ಮಹತ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮಹತ್? ಮಹದ್ ಓಂಕಾರ ಅಂತ ಕೊನೆಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಸೊ ಮಹಸ್ವಾನ್. ಪರಮಾತ್ಮ ಈಸ್ ಮಹಸ್ವಾನ್. ಹೂ ಈಸ್ ಮಹಸ್ವಾನ್? ಬ್ರಹ್ಮ ಮಹಸ್ವಾನ್, ಪರಮಾತ್ಮ ಮಹಸ್ವಾನ್, ನಾರಾಯಣ ಈಸ್ ಮಹಸ್ವಾನ್. ಅಂಡ್ ಆ ಮಹಸ್ವಾನ್ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಹೇಳಿ ಬಾಬು, ಹೇಳಿ ಭೈರಪ್ಪನವರು. ತಪಸೋಪರಿಷ್ಟಾತ್. ತಪಸೋಪರಿಷ್ಟಾತ್
ತಪಸೋಪರಿಷ್ಟಾತ್ ಜ್ಞಾತ್ವಾ ತಮೇವಂ ಮನಸಾ ಹೃದಾ ಚ ಜ್ಞಾತ್ವಾ ತಮೇವಂ ಮನಸಾ ಹೃದಾ ಜ್ಞಾತ್ವಾ ತಮೇವಂ ಮನಸಾ ಹೃದಾ ಹೃದಾ ಚ ಭೂಯೋ ನ ಮೃತ್ಯುಮುಪಯಾಹಿ ವಿದ್ವಾನ್. ಮನಸಾ ಹೃದಾ ಚ ಭಯೋ ನ ಮೃತ್ಯೋಮುಪಯಾಹಿ ವಿದ್ವಾನ್ ಮನಸಾ ಹೃದಾ ಚ ಭಯೋ ನ ಮೃತ್ಯೋಮುಪಯಾಹಿ ವಿದ್ವಾನ್. ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಡೆಫಿನೇಷನು. ಸೊ ವಿದ್ವಾನ್ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗ ಇದೆ. ಮಹಾನಾರಾಯಣ ವಿದ್ವಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಸೆಷನ್ಸ್ ದಟ್ ದೋಷಜ್ಞಃ ದ್ವೈತ್ಯ ವಿದ್ವಾಂಸವು ಅಂತ. ದೋಷಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡುವ ಶಕ್ತಿ, ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ಟಿಕ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ. Because diagnosis is very important for treatment. Unless you diagnose what is wrong in our body elsewhere, you cannot start your treatment. If you imagine start treatment, it may reverse also. ಒಬ್ಬ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದ್ರು ಪಾಪ, ಶಿ ವಾಸ್ ಓಕೆ, ಅವರು ಏನೋ ಸಮ್ ಕಿಡ್ನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತ he went on changing the antibiotics. For every now and then when she was telling I'm not better, ultimately she was not there. ಪಾಪ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ ಏನಮ್ಮ ಅಂತ. ಬಿಫೋರ್ ದಟ್, ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಡಾಕ್ಟರು, ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ನೋ. ಸೊ ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್ ಇಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ಟಿಕ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸು, ಎಬಿಲಿಟಿ ಅಂಡ್ ನಾಲೆಡ್ಜು, ಪತ್ತೆ ಮಾಡೋ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದ್ದವರೆಲ್ಲರೂ ಗುಡ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂಥವ್ರನ್ನ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಎ ವಿದ್ವಾನ್. ದೋಷಜ್ಞಃ ವೈದ್ಯ ವಿದ್ವಾಂಸವು. ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಅವರು. ಸೊ ವೈದ್ಯರು ವಿದ್ವಾಂಸರು ಯಾರು? ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಆಫ್ ವೈದ್ಯಾಸ್ ಅಂಡ್ ವಿದ್ವಾಂಸಸ್ ಈಸ್ ದಟ್ ದೇ ಶುಡ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಅಂಡ್ ಡಯಾಗ್ನೈಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಲ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು. ಯಾಕೆ ಇದು ಆಗಿದೆ? ಸುಮ್ಮನೆ ಎಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾಕಪ್ಪ ಅವ್ನು ಜ್ವರ ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ವೈರಸ್ ರೀ ಅಂತಾರೆ. ವೈರಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ಟ್ರೈ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಟು ಸಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್. Even COVID-19 also is a virus, but that's a deadly virus. You know, we know about it. 2-3 years, we had no activity at all in the world. There was a wholesale change. Adu virus. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾವ ವೈರಸ್ ಅನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಡೀಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬಹುದಲ್ವಾ? ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿದ್ವಾನ್. ಅಂಥ ವಿದ್ವಾನ್ಗೆ ಏನು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜು ಅಂತ ಗುರುಗಳು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಏನಂತ ನೋಡಿರ? ತಮೇವಂ ಉಪರಿಷ್ಟಾತ್. ಈ ಮಹಸ್ವಗನ್ನ ಮೇಲೆ ಇದ್ದದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಅವನ್ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು? ಹೌ ಆರ್ ವಿ ಏಬಲ್ ಟು ನೋ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಹೈಯರ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಮನಸಾ ಹೃದಾ ಚ. ಸೊ ಥ್ರೂ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್, ಥ್ರೂ ಯುವರ್ ಹಾರ್ಟ್. Heart is the seat of emotions. Mind is the support for the heart. Because heart and mind, this is an important topic in psychology. So ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು, ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯ, ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಬಿ ಪಿ ಕೂಡ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. Supposing you are emotionally disturbed, your mind is undisturbed, worried, too much worried and all that, then heart also responds to that. Therefore, your heart health depends upon your mental health. ಎಲ್ಲ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್. ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಇಸ್ ಎ ಓಷನ್. ನಮ್ಮ ಶರೀರ ಒಂದು ಸಮುದ್ರ. ಆ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ತರಂಗಗಳು, ಆಮೇಲೆ ವೇವ್ಸು, ಏನೇನೋ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾನು ಗೊತ್ತಾಗೋ ಕಷ್ಟ. ಸುನಾಮಿಗಳಲ್ಲಿ, ಈವನ್ ಸುನಾಮೀಸ್ ವಿಲ್ ಕಮ್. ಆವಾಗ ಸುನಾಮಿ ಬಂದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇನ್ ಓಷನ್, ದ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ವಿಲ್ ಬಿ 20 feet 25 feet ಹೈ. ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ವಿ ಆರ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ವೇವ್ಸ್. ವಿ ಎಂಜಾಯ್ ದೆಮ್, ವಿ ಪ್ಲೇ ವಿತ್ ದೆಮ್, ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. 2 feet 1 feet and less than 1 feet 3 feet. ಈ ತರಹ ಇದ್ರೆ ಸಮುದ್ರ ಈಸ್ ಎ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಫ್ ಜಾಯ್. ಸೊ ಸಮುದ್ರ ತೀರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಆ ಅಲೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ, ಗೆಟ್ ಡ್ರೆಂಚ್ಡ್ ಅಂಡ್ ರನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಇಟ್. ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಬಿಕಮ್ ಅನ್ಕಂಟ್ರೋಲಬಲ್ ವೆನ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಅಟ್ ದ ವೇವ್ಸ್, ಆಸ್ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್. ದೊಡ್ಡವರು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಶನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ನೋ ಹೋಗ್ಬೇಡ, ಡೋಂಟ್ ಗೋ ಡೀಪ್ ಅಂತ. ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಕಾಂಟ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ದಿ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದಿ ವೇವ್ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್. The time and tide is very difficult job for us to predict. Adrinda, and they don't wait for anybody for prediction.
ಪ್ರಿಡಿಕ್ಷನ್ಗೋಸ್ಕರ ನೋ ಅಸ್ಟ್ರಾಲಜರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ದಿ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಫಲಾನಿ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಕ ಸೂಚಯಂತಿ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್. ಗ್ರಹಚಾರೇಣ ಸೂಚಯಂತಿ, ಈ ಗ್ರಹಗಳು ಅವರ ಚರಣ ಅಥವಾ ಮೂವ್ಮೆಂಟು ಅದರಿಂದ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಇವಾಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ಶ್ರದ್ಧಾ, ಸತ್ಯ, ಮಹತ್ತು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಿಂಚಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ತಪಸೋಪರಿಷ್ಠ, ಇದೆಲ್ಲ ತಪಸ್ಸಿಗೆ ಸಾಧನಗಳು. ಯಾವುದಪ್ಪ ನೋಡಿದ್ರೆ ಋತ, ಶ್ರದ್ಧಾ, ಸತ್ಯ, ಮಹಃ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ? ಹೌ ಡು ಯು ಗೆಟ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಜರ್ನಿ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಜರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು. and we have to keep on spiritualize ourselves. See, ಮಾತು ತುಂಬಾ easy. It is easy to talk, but difficult to practice. But when you take to practice, your talk will become less and you become mauna. Maunat munihi anta ಹೇಳ್ತಾರೆ. You become a muni because you become silent. You don't react. ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ will be hopeless. No, you should have a judicious judgment, or you should have what to respond, what not to respond. You need not respond to everything, because as said kim varakaihi, ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ವರ ಒಂದು ಗಾದೆ ಇದೆ. Supposing you are being chased by unfortunate unwanted people, ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕಿಂ ವರಾಕೈಹಿ ಆತ್ಮಾನಂ ಅವಗಚ್ಚ. What do you bother about the varakas, the negative people who try to attack you and disturb you? Don't bother about the negative, because we find more negativity in our house, outside the house and everywhere, than positivity, than encouragement. So encouraging people are less in number. ನಮ್ಮ ವೇದಾಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ ಸೆಷನ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಜನ ಬರ್ತಾರಪ್ಪ ನೋಡಿ. ಅದೇ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸ್ಟಾರು ಬಂದಿದ್ದಾಳೆ ಏನೋ ಅಂದ್ರೆ lakhs of people gather and they don't find seat at all there. ಮೊನ್ನೆ ಏನೋ ಒಂದು ಕನ್ಸರ್ಟ್, ಕೊರಿಯನ್ ಕನ್ಸರ್ಟ್ ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಆಯಿತು. There was no place for people to stand and listen to the concert. 2,500 people accommodated. So that was the large, and $250 a ticket ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ನಾವು ಈ ವೇದಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಉಪನ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಬರ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು. So because it is really difficult, because these are all consisting of hard jobs. ಏನಿದೆ, if you have money, you can buy $250 or some such ticket, and you can go and stand and spend your 3 hours time in the hall standing. You don't mind looking at the sounds. The sound effect is so beautiful that you will forget your own standing. Later on, when the show is over, you can imagine how difficult it is. So, I mean, just giving example. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಋಷಿಗಳು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ತಪಸೋಪರಿಷ್ಟಾತ್ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ. ತಪಸೋಪರಿಷ್ಠ ಅಂದ್ರೆ ಇಫ್ ಯು ಕೀಪ್ ಆನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಿಂಗ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ, ಎ ಡೇ, ಸಿ ಆಪಲ್ ಎ ಡೇ ಕೀಪ್ಸ್ ದಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅವೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಗೊತ್ತಲ್ವ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ. ದಿನ ಒಂದು ಆಪಲ್ ತಿಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆಲಸವೇ ಇಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ದಿ ಅವರ್ ಹೆಲ್ತ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಏನೇನು ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಆಪಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸಾಮೆತೆ. an apple a day keeps the doctor away ಅಂತ. ಸೊ ಹಾಗೆ ತಪಸೋಪರಿಷ್ಟಾತ್ ಜ್ಞಾತ್ವಾ, here you have to realize that all these things are possible only when you take them to your practice. ಸುಮ್ಮನೆ ಉಪನ್ಯಾಸ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮನೆಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅದನ್ನು ಕೇಳಿದ ಮೇಲೆ you should see that mind change. How was my mind before going to this lecture or upanyasa or some kind of pravachana? After listening to pravachana, how is my mind? ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಯು ಆರ್ ರಿಯಲಿ ಆನ್ ದಿ ರೋಡ್ ಟು ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್. ಊಟಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಹೆಂಗಿತ್ತು, ಊಟ ಆದಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಹೆಂಗಿದೆ, just make a division. I mean, understand the transition point. So that's what we call, that's why that Mahesh Yogi probably says transcendental supracosmic transcendental force meditation anta. The transcendental meditation andre stage by stage you have to grow higher. It is possible because when you close your eye, the distance is becoming nullified.
If you open your eye, you can see only some distance. But if you close your eye, the mind eye becomes active. The mind eye has got immense power. Now sitting here in such a far off place, for example, for me, I close my eye and remember the Delhi railway station. Imagine, I can, because I have already seen the Delhi railway station or any other railway station. So that mind eye is able to visualize. Adrinda, ಇವನೇನು ಹೇಳ್ತಂದ್ರೆ ತಪಸಃ ಉಪರಿಷ್ಟಾತ್. ಉಪರಿಷ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಯಾಂಡ್. ಸೊ ಬಿಯಾಂಡ್ ತಪಸ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ತಪಸ್ಸಿದ್ವಾರಾನೇ ಹೋಗ್ಬೇಕು. If you want to go to another place, you have to take a vehicle. Vehicle ಅಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಹೋಗ್ತೀರಿ. Even your legs, even walking also is a vehicle. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇನ್ಬಿಲ್ಟ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ನಡೆಯೋದು, ವಾಕಿಂಗ್. ವಾಕಿಂಗ್ ಇಸ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ವೆಹಿಕಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಇದೆ ಸೈಕಲ್, ಟೂ ವೀಲ್ ಸೈಕಲ್, ಆಮೇಲೆ ಮೋಟರೈಸೇಷನ್. ನೋಡಿದ್ರಾ? ಸೊ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸೇಫ್ಟಿ ಬೇರೆ, ಸೈಕಲ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸೇಫ್ಟಿ ಬೇರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಆರ್ ಆನ್ ದಿ ವೀಲ್ಸ್. ಇಲ್ಲ ನಾನು ಕಾರಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಬೇರೆ. ಬಟ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್, ಭೈರಪ್ಪನವರೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾನು ಹೇಳೋದು, ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಗ್ಯಾಡ್ಜೆಟ್ಸ್ ಆರ್ ಸಾಧನಾಸ್ ಟು ಪ್ರೊಸೀಡ್ ಇನ್ ದಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ತಪಸ್. ಹೌದಾ? ಭೈರಪ್ಪನವರೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದು? ಸೊ ದೇವರು ನಮ್ಗೆ ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದು? ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯಗಳು ಅಂತ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 11 ಇಂದ್ರಿಯ ಕೊಟ್ಟವಾಗ 6 ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯಗಳು, 5 ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯಗಳು, 4 ಅಂತಃಕರಣಗಳು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ವಿ ಆರ್ ಕಂಪೋಸ್ಡ್. ಹುಟ್ಟಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನುಷ್ಯ ಜೀವಿ ಅವನಲ್ಲಿ 15 ಆರ್ ದೇರ್, ಆಮೇಲೆ 24 ಅದೆಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಬಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್, ಸೊ ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಕೈ ಕಾಲು, ಅಂಡ್ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಕಣ್ಣು, ಕಿವಿ, ಬಾಯಿ, ನಾಲಿಗೆ, ಮೂಗು ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯಗಳು. ಇದೆಲ್ಲ ಈ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯಗಳು ಕೂಡ ತಪಸ್ಸಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ತಪಸ್ಸು ಅಂದ್ರೇನು ಅರ್ಥ. ಸೊ ಕೃಷ್ಣ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ? ಸೊ ಇಂದ್ರಿಯಾರ್ಥೇಶು ಇಂದ್ರಿಯಾ ಪ್ರವರ್ತಂತೆ. ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಶಿವಲಿಂಗನವರೇ, ಏನು ಇಂದ್ರಿಯಾರ್ಥೇಶು ಇಂದ್ರಿಯಾ ಪ್ರವರ್ತಂತೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ದ ಮೂಮೆಂಟ್ ದಿ ಇಂದ್ರಿಯಾಸ್ ಆರ್ ಆಕ್ಟಿವೇಟೆಡ್, ದೇ ಓನ್ಲಿ ಲುಕ್ ಫಾರ್ ದೇರ್ ಗೋಲ್ಸ್. ಇವ ನೋಡಿ, ಕಣ್ಣಿದೆ, ಮುಚ್ಚಿದ್ರೆ ಏನು ಕಾಣಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ವೆನ್ ಒನ್ಸ್ ಯು ಓಪನ್ ಯುವರ್ ಐ, ದಿ ವಿಷನ್ ಈಸ್ ರೆಡಿ, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ತರ್ಕಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳ್ತಾರೆ ದೃಕ್ ದೃಶ್ಯವು ದ್ರೋ ಪದಾರ್ಥವು ಅಂತ. ದೃಕ್ ದೃಶ್ಯ, ದೃಶ್ಯ ಇದು ಟು ಬಿ ಸೀನ್, ದೃಕ್ ಈಸ್ ಸೀಯಿಂಗ್. ಈ ಸೀಯಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಟು ಬಿ ಸೀನ್ ಇಸ್ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ವಭಾವ. ಹಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ತಪಸಃ ಉಪರಿಷ್ಟಾತ್, ಅದು ಜ್ಞಾತ್ವಾ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಲೋಲಿ ನೋ ದಟ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ disciplinary principles are there, you realizable only through your practice. ಅದರಿಂದನೇ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿದಾನೆ, ಅಭ್ಯಾಸೇನ ತ ಕೌಂತೆಯ ತಥಾ ವೈರಾಗ್ಯೇನ ಚ ಗೃಹ್ಯತೆ. ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಹತೋಟಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿಯೋದು? ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮೈ ಮೈಂಡ್? ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ದಿ ಮೈಂಡ್. ಕೃಷ್ಣ ಗೇವ್ ಎ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಹೋಪ್, ಸೇಯಿಂಗ್ ದಟ್ ಬಾಬಾ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್. ಅಭ್ಯಾಸ ಅಂದ್ರೆ ರಿಪೀಟ್ ರಿಪೀಟ್ ರಿಪೀಟ್. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಕೀಪ್ ಆನ್ ರಿಪೀಟಿಂಗ್, ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ವೇದ ಉಚ್ಚಾರಣದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಸ್ಲಿಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡುವಾಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಅದರಿಂದನೇ ವೇದಾಧ್ಯಯನ, ವೇದ ಮಂತ್ರ ಉಚ್ಚಾರಣಾಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಾಗ 2 ಸಲ ಹೇಳಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಸಾಮವೇದಕ್ಕೆ ಹಂಗಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 7 ಸ್ವರಾಸ್, 3 ಸಲ ಹೇಳಬೇಕು. ಸಾಮವೇದ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಗುರುಗಳು ಹೇಳಿಕೊಟ್ರೆ ಲೈನು, ಅದನ್ನ 3 ಸಾರ ಹೇಳೋದು. ನಮ್ಗೆ ಆ ತರಹ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಗೌರಿಪತಿ ಅಂತ ಒಬ್ರು ರಿಟೈರ್ಡ್ ಚೀಫ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ರೈಲ್ವೇಸ್. he used to come to our Vedadhyayana Kendra for several, every Tuesday he used to come all the way from that Kangeri. ಅಲ್ಲಿಂದ ಪಾಪ ಬಸ್ ಹಿಡಿದು ಬಂದು 4 o'clock ಮಹಾನಂದ ವೈಭವನಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು 8 ಜನ 10 ಜನ ಅಷ್ಟಕ್ಕನ್ನ ಎಷ್ಟು ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಪಾಪ 1 hour ಪಾಠ ಮಾಡಿ
ನಮಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಅಬೌಟ್ 8 to 10 ಅವರೇ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ತಯಾರು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಯಾವ ಸಾಮಾನ್ಸ್ ನೀವು ಕಲಿಯಬೇಕು ಅಂತ ಆ ಸಾಮಾನ್ಸ್ನ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಕೈ ಈಗಲೂ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ರಿಸರ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಆಫ್ ದ ವೇದಾಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ. ಅದನ್ನ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು ಸಾಮವೇದ. ಪಾಪ ಅವ್ರು ಇವಾಗ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರು ವೇದಶ್ರೀ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಯ್ತು. ಯು ಆರ್ ಸೋ ಮಚ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಅವರ್ ವೇದಾಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ. ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಸಪತ್ನಿ ಸಮೇತವಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವ್ರು ಮಹಾನುಭಾವರು. ಈ ವಾಸ್ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಚೀಫ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ರೈಲ್ವೇಸ್. ಜ್ಞಾಪಕ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ವೈ ಆಮ್ ಮೆನ್ಷನಿಂಗ್ ದಮ್ ಬಿಕಾಸ್ ಈ ಜ್ಞಾತ್ವಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಜ್ಞಾನ ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ರೆಕಗ್ನಿಷನು, ಕಾಗ್ನಿಷನ್ಸು, ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗು, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಿಂಗ್ ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್. ಅಂಡ್ ದಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿ ಬರಬೇಕು. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಒನ್ ಡೇ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಸಂಧ್ಯಾ ವಂದನ 3 times per day ಅವರ ಋಷಿಗಳು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನಿತ್ಯ ಕರ್ಮದಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಧ್ಯಾ ವಂದನ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೆ ಅಶೌಚ ಅಂತಾರೆ, ಅದು ಮೈಲಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಚಾಗಂಟೆ ಅವರು ಭಯ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಆದ್ರೂ ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಘ್ಯ ಕೊಡಬೇಕು, ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ನ ಗಾಯತ್ರಿಯ ಪರಂ ಮಂತ್ರಂ ನಮಾತು ಪರದೈವತಂ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ನೋಡಿದ್ರ, ಉಪರಿಷ್ಟಾತ್ ಜ್ಞಾತ್ವಾ ಮನಸಾ ಹೃದಾ ಚ ಭೂಯಃ. ಸೊ what are the 2 things which will help you to go to catch hold of that beyond when you practice the tapas? ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಮನಸ್ಸು, ಹೃದಯ. ಮನಸ್ಸಿಂದ ಹೃದಯದಿಂದಲೇ ಪಾಸಿಬಲ್. ಬಟ್ ಈ ಪರಮಾತ್ಮ ಎಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದಾನೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಷ್ಟ. ಹೃದ್ದೇಶೆ ಅರ್ಜುನ ತಿಷ್ಠಾಮಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಅಯ್ಯ ಅರ್ಜುನ, ನಾನು ಎಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ? ನಿನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ. ಐ ಆಮ್ ದೇರ್, ಸೆಟಲ್ಡ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಹಾರ್ಟ್. ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ಟ್ರೈ ಟು ರಿಯಲೈಸ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಹಾರ್ಟ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಮ್ಗೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ವಿ ಗಾಟ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಸ್ತೋತ್ರಾಸ್. ನಿನ್ನೆ ನೀಲಕಂಠನ್ ಹೇಳಿದ್ರು, in stotras, Sankaracharya and other acharyas have done so many kinds of stotras. ಆ ಸ್ತೋತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹೃದಯ ಸ್ತೋತ್ರ, ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಸ್ತೋತ್ರ, ಏಕಶ್ಲೋಕ ಅಂಡ್ ಶತಶ್ಲೋಕ, ಈ ತರಹ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಆದಿತ್ಯ ಹೃದಯಂ, ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಹೃದಯಂ, ಭೈರಪ್ಪನವರೇ ನೋಡಿದ್ರ, ಅಂಡ್ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಹೃದಯ ಸ್ತೋತ್ರಂ, ಭುಜಂಗ ಸ್ತೋತ್ರಂ. ಇವೆಲ್ಲ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಹೃದಯವನ್ನು ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಕಾಣ್ತಾನೆ. ಕಂಪೇರ್ ಟು ಎನಿ ಅದರ್ ಹೃದಯ, ಎನಿ ಅದರ್ ಸ್ತೋತ್ರಾಸ್ ಆಫ್ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ, ದಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಹೃದಯ ಸ್ತೋತ್ರ ಇಸ್ ವೆರಿ ಪವರ್ಫುಲ್. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಏನಾದರೂ ನಿಮ್ಗೆ ತೊಂದರೆ ಬಂದ್ರೆ ಗುರುಗಳು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸ್ತೋತ್ರ ದಿನಾ ಹೇಳಪ್ಪ. ಅಲ್ಲ ಜ್ಞಾನ ಬೇಕು, ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿ ಹೃದಯ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಇನ್ನೂ ಉತ್ಸಾಹ, ಶಕ್ತಿ, ಕಾರ್ಯಶಕ್ತಿ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆಂಜನೇಯ ಹೃದಯ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿ, ಹನುಮದ್ ಹೃದಯ ಸ್ತೋತ್ರ. ಸೊ ಆ ತರಹ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಮನಸ ಹೃದಾಚ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ, ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ ಸೋ ಮಚ್ ಟ್ರಬಲ್ as to grow in the spiritual practices per day, whatever time it is like, and in spite of so many conditions and all that, Paramatma has given us 24 hours. You cannot bargain with him. That's a fixed one. Nim salary 4 rupees, 400 rupees 25 paisa andre avanu 400 rupees 25 paisa ne kodtane, 26 paisa kodalla, 24 paisa ne kodalla. So look at that kind of fixation. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪೇ ಫಿಕ್ಸೇಷನ್ ಅಂತಾರೆ. ಆ ತರಹ ಇಲ್ಲಿ ಮನಸಾ ಭೂಯ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಭೂಯ ನ ಮೃತ್ಯುಮುಪಯಾಹಿ ಇಸ್ ಅನ್ ಅಡ್ವೈಸ್. ಈ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ನನಗೆ ಅಡ್ವೈಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನಪ್ಪಾ, ಅಯ್ಯ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾಯ್ತು, ಜೀವನ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಯು ಆರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಯುವರ್ ಲೈಫ್, ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಆಲ್ ಭೋಗ, ಭಾಗ್ಯ, ವೈಭೋಗ ಎಲ್ಲ ಇದೆ, ಐಶ್ವರ್ಯ ಎಲ್ಲ ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಆಸ್ ಯು ಗೋ ಆನ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ವರ್ಕಿಂಗ್, ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್, ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಹೌಸ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಆದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಡೋಂಟ್ ಆಸ್ಪೈರ್ ಫಾರ್ ಡೆತ್ ಅಗೈನ್ ಅಂತಾರೆ. ನ ಮೃತ್ಯುಪಯಾಹಿ ಅಂತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ನನ್ಗೆ ಮರಣ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಬೇಡಿ. ಈಗ ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಮರಣ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್. ಈ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀನೇನು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಡ. ಮುದುಕರು ಆಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ನಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿರೋ ಕೂದಲು ಹೆಗ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ಬಿದ್ದೋಗುತ್ತೋ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ.
ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಭೈರಪ್ಪನವರೇ ಒಂದು ದಿವಸ ಏನು ಇಷ್ಟೊಂದು ಹೇರಿತ್ತು, ನಾನೇ ರಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಇಷ್ಟೊಂದು ಥಿಕ್ ಹೇರಿತ್ತಲ್ವಾ, ಹೆಂಗ್ ಬಿತ್ತೋಯ್ತು, ಯು ಸ್ಲೋಲಿ ಯುವರ್ ಸ್ಕಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆರ್ ಬಾಲ್ಡ್ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರಿಗೆಲ್ಲ ಬೇಗನೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಕೆಲವರು ಮುದುಕರಾಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಬಿದ್ದೋಗುತ್ತೆ. ಆ ಬಿದ್ದೋಗಿರೋ ಹೇರು ಹೆಂಗೆ, ಯಾವಾಗ, ಏನು ದರ್ಶನವೇ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಯು ವಿಲ್ ರಿಯಲೈಸ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಸ್ಯಾಡ್ ವೆನ್ ಯು ಲುಕ್ ಅಟ್ ಯುವರ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಗ್ಲಾಸ್. ನಿಮ್ಮ ಕನ್ನಡಿ ಮುಂದೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ದಿನಾ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಖ ಕನ್ನಡಿಯಲ್ಲಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ದುಃಖ ಇಲ್ಲ. ಚಿಕ್ಕವನಾಗಿದ್ದಾಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ಹೆಂಗಿತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮುಖ, ದೊಡ್ಡವನಾಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ನಿಮ್ಮ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮ ಹೆಂಗಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಏನಾದ್ರೂ ನಮ್ಗೆ ದುಃಖ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ. ಅದು ಪರಮಾತ್ಮನ ಅನುಗ್ರಹ. ಅಯ್ಯೋ ಮುದುಕನಾಗಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋವಾಗ ಹೇಳ್ಕೋಬಹುದು, ಬಟ್ ನಿಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರಹ ಮಾರ್ಪಾಡು ಬಂದಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾರ ಭೂಯೋ ನ ಮೃತ್ಯುಪಯಾಹಿ, ಇದನ್ನೇ ಅರುಣಪ್ರಸ್ಥದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಭಗವಾನನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ, ಸೂರ್ಯ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡುವಾಗ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ? ಮೃತ್ವಾ ಪುನರ್ಮೃತ್ಯುಮಾಪದ್ಯಂತೆ ಅದ್ಯಮಾನ ಸ್ವಕರ್ಮಭಿಃ ಆಶಾತಿಕಾ ಕ್ರಿಮಯಿವ ಅಂತ. ನಾವೆಲ್ಲ ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ಎಂಥ ಕ್ರಿಮಿಗಳು ನಾವು ಅಂದ್ರೆ ಆಶಾತಿಕಾ ಕ್ರಿಮಯವ ಅಂದ್ರೆ ವಿತ್ ಹೋಪ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ ವಿ ಗೋ ಆನ್. ಎವ್ರಿ ಡೇ ನಮ್ಮ ಮುಖವನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸ್ಯಾಡ್. ಅಯ್ಯೋ ಮುದುಕನಾಗಿದ್ದೀನಿ, ಅಯ್ಯೋ ಕೂದಲು ಬಿದ್ದೋಗಿದೆ, ಅಯ್ಯೋ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಬರಲ್ಲ. ಯು ಆರ್ ಬಿಸಿ ಟು ಗೋ ಇನ್ ಟು ವರ್ಕ್. ಅದರಿಂದ ಅಲಂಕಾರವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಖವನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೊರಟಾಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಯು ಡೋಂಟ್ ಬಾದರ್ ಅಬೌಟ್ ಯುವರ್ ಏಜ್ ಪಾಸ್. ಆ ಏಜ್ ಪಾಸ್ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಒಂದ್ಸಲ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಬಿಕಮ್ ಸ್ಯಾಡ್. ಅಯ್ಯೋ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅಗೈನ್ ಯು ಫರ್ಗೆಟ್ ಯುವರ್ ದುಃಖ, ಅಗೈನ್ ಯು ವಿಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬಿಫೋರ್ ದಿ ಮಿರರ್. ಅದರಿಂದ ಭೂಯೋ ನ ಮೃತ್ಯುಪಯಾಹಿ. ಉಪಯಾಹಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಯ್ಯ ನೀನು ಮಾತ್ರ ಮತ್ತೆ ಮೃತ್ಯು ಬೇಕು ಅಂತ ಬಯಸಬೇಡ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೃತ್ಯು ಮತ್ತೆ ಬಂದ್ರೆ ಆಶಾತಿಕಾ ಕ್ರಿಮಯೈವ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲಿವ್ ಲೈಕ್ ಎ ಹೋಪ್ಫುಲ್ ವರ್ಮ್ಸ್. ವರ್ಮ್ ಅಂತ ಹೇಳುದು ಕ್ರಿಮಿಗಳು. ಆ ಕ್ರಿಮಿಗಳಿಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬೆಕ್ಕು ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬೆಕ್ಕು ಟೈಮ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದ್ರೆ ಅಲ್ವಾ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು, ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು, ಅದು ಅಲ್ಲ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬೆಕ್ಕು ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರ, ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನ ಮೃತ್ಯುವಯಾಹಿ ವಿದ್ವಾನ್ ಹೇಳಿ ಬಾಬು. ತಸ್ಮಾನ್ಯಾಸಮೇಷಾಂ ತಪಸಾಂ ಹೇಳಿ. ನ್ಯಾಸಮೇಷಾಂ ತಪಸಾ, ತಸ್ಮಾನ್ಯಾಸಮೇಷಾಂ ತಪಸಾ ಅತಿರಿಕ್ತಮಾಹುಃ ವಸುರಣ್ವೋ ವಿಭೂರಸಿ ಪ್ರಾಣೇ. ವಸುರಣ್ವೋ ವಿಭುರಸಿ ಪ್ರಾಣೇ ತ್ವಮಸಿ ಸಂಧಾತಾ ಬ್ರಹ್ಮನ್. ತಮಸಿ ಧಾತಾ ಬ್ರಹ್ಮನ್. ನೋಡಿದ್ರೆ ಈ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ, ಅಷ್ಟಾವಕ್ರ ಗೀತದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅನುಗೀತದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಉದ್ಧಾರ ಅಂದ್ರೆ ಏನೇನು ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ಋಷಿಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ದೇ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅಸ್ ಆಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಋಷಿಗಳು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅಯ್ಯ ಮಹಾನುಭಾವ ನೀನು ಮತ್ತೆ ಮರಣ ಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಬೇಡಪ್ಪ, ಬಯಸಬೇಡ. ಡೋಂಟ್ ಡಿಸೈರ್ ಫಾರ್ ಅನದರ್ ಡೆತ್, ಬಟ್ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ದ ಡೆತ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಗ್ಯಾಡ್ಜೆಟ್ಸ್ ಇನ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಡಮ್ ಆರ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ರೆಲಮ್. ಈ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೃಷ್ಣ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಕೃಷ್ಣ ಸೇಸ್ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ವಿದ್ಯಾನಾಂ. He gives vote for the Adhyatma Vidya, not for any other Vidya. All other Vidyas other than Adhyatma Vidya is only for nurturing our own stomach. ಅದರಿಂದ ಈ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಭಜಗೋವಿಂದ ಸ್ತೋತ್ರದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಏನಂತ ಎಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಅಂದ್ರೆ, ಉದರ ನಿಮಿತ್ತಂ ಬಹುಕೃತ ವೇಷಂ ಜಟಿಲೋ ಮುಂಡಿ ಲುಂಚಿದ ಕೇಶ
ಕಾಷಾಯಾಂಬರ ಕಂದರದಾರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಉದರ ನಿಮಿತ್ತಂ ಬಹುಋತ ವೇಷ ಭಜ ಗೋವಿಂದಂ ಭಜ ಗೋವಿಂದಂ ಭಜ ಗೋವಿಂದಂ. ಇದು ಎಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ Mahanarayana Upanishad. When we have come to hear that bhaja govindam, govindam bhaja, govindam bhaja, govindam bhaja, because Govinda is all in all. Narayana is particular, but Govinda is all in all. That's why Sarvam Jagannatham anta heluvaga Jagannatha or Govinda, because Govinda, 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 like that all people claim the Tirumala hills. ಆ ತಿರುಮಲ ಪರ್ವತವನ್ನು ಗೋವಿಂದ ನಾಮ ಸ್ಮರಣ, ಭೋಜನ ಕಾಲೇ ಗೋವಿಂದ ನಾಮ ಸ್ಮರಣ ಅಂತ ಗೋವಿಂದನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನು ನೋಡಿದ್ರ, ವಿದ್ವಾನ್, ಈ ವಿದ್ವಾನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಸಮೇಷಾಂ ತಪಸಾಮತಿರಿಕ್ತಂ ಆಹು. ತಪಸ್ಸಿಗಿನ್ನ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿದ್ದ ವಿಷಯ ಯಾವುದು ಅನ್ನೋದು ಕ್ವಶನ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್? That is lying even beyond tapas. Tapas is not the end. There is something more than tapas. ಅದು ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಸ. ನ್ಯಾಸ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದಲ್ವಾ, ಡೆಪಾಸಿಟಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ 18th ಚಾಪ್ಟರ್ ಅನ್ನ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ಮೋಕ್ಷ ಸನ್ಯಾಸ ಯೋಗೋ ನಾಮ. ನೋಡಿದ್ರ, ಮೋಕ್ಷ ಸನ್ಯಾಸ ಯೋಗೋ ನಾಮ ಅಷ್ಟಾದಶೋಧ್ಯಾಯ. ಆ ಮೋಕ್ಷ ಸನ್ಯಾಸ ಯೋಗದಾದ್ಮೇಲೆ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವೆದರ್ our friend who is student of Bhagavad Gita is here. I forgot his name. And so our ಅಂದ್ರೆ ಸನ್ಯಾಸ is ನ್ಯಾಸ. ನೋಡಿದ್ರ, ನ್ಯಾಸ ಎಂಥ ನ್ಯಾಸ ಅದು? ಸಮ್ಯಕ್ ನ್ಯಾಸ ಸನ್ಯಾಸ ಅಂತ. ಸಮ್ಯಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಡೆಪಾಸಿಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ 100 ರೂಪಾಯಿ ಇದ್ರೆ 100 ರೂಪಾಯಿ ತಗೊಂಡೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀರಿ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಅವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಬರಬೇಕು. ಯು ಲುಕ್ ಫಾರ್ ಅಗೈನ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಸಮ್ ಮೋರ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದನ್ನು ನ್ಯಾಸ ಅಂತಾರೆ. ಏನಪ್ಪ ನೀನು 100 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಏನು ಮಾಡಿದೆಯಾ ಅಂತ ಅಪ್ಪ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲ ನಾನು ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅಯ್ಯೋ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಇನ್ನೊಂದು 100 ಇಟ್ಕೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ಹೌದಾ ಭೈರಪ್ಪನವರೇ? ಸೊ ನ್ಯಾಸ ಈಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಗ್ರಾಜುವಲ್. ಏಕನ್ಯಾಸ, ತ್ರಯನ್ಯಾಸ, ಪಂಚನ್ಯಾಸ, ಅಷ್ಟಾಂಗ ನ್ಯಾಸ, and ultimately what is called ಮಹಾನ್ಯಾಸ. ಸೊ ಈಗ ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ವಾಸನ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಹಾನ್ಯಾಸ ಪೂರ್ವಕ ರುದ್ರಾಭಿಷೇಕ. ನಾನಿದ್ದಾಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಬಟ್ ಎವ್ರಿ ಸೋಮವಾರ ಸಾಯಂಕಾಲ ಐ ವಿಶ್ ದಟ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಗ್ಯಾದರ್ ಅಟ್ ಒನ್ ಪ್ಲೇಸ್, ನೋ ಮ್ಯಾಟರ್ ಫಾರ್ ಫಾರಮ್, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಲಘುನ್ಯಾಸ ಪೂರ್ವಕ ನೀವೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ರುದ್ರಾಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಅಭಿಷೇಕ ಪ್ರಿಯೋ ರುದ್ರ ಅಂತ. ಈ ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸ ಪೂರ್ತಿ ರುದ್ರದೇವನಿಗೆ, ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿ. ಹಿ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್. ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನ್ಯಾಸಮೇಷಾಂ ತಪಸಾಮತಿರಿಕ್ತಂ ಆಹುಹು. ಆಹುಹು ಅಂದ್ರೆ ಕೊಟೇಶನ್ ಅದು. ಸೊ ಇನ್ ಅವರ್ ವೇದಾಸ್, ಇನ್ ಅವರ್ ವೇದ ಸಂಹಿತಾಸ್, ಬ್ರಾಹ್ಮಣಸ್, ಆರಣ್ಯಕಾಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ದಟ್ ಏನಂತ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ತಪಸ್ಸಿಗಿನ್ನ ಭಿನ್ನವಾಗಿದ್ದು ನ್ಯಾಸ. ಈವನ್ ಇನ್ ದಿ ನ್ಯಾಸ, ಸನ್ಯಾಸ ಈ ಸುಪೀರಿಯರ್. ಯು ಮೇ ವೇರ್ ಕಾಷಾಯ ವಸ್ತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥನು ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಅಸ್ಟ್ರಾಲಜರ್ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರು, ಅಂಡ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಆಲ್ಸೋ ಗಿವನ್ ವೇದಶ್ರೀ. ಅವರು ಸೋಮವಾರ, ಮಂಗಳವಾರ, ಬುಧವಾರ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಗ್ರಹಗಳ ಕಲರ್ನ ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು ಸೆಷನ್ಗೆ. ಸೊ ಸೋಮವಾರ ಯಾವ ಡ್ರೆಸ್ಸು, ಸೂರ್ಯನ, ಶನಿವಾರ ಬ್ಲ್ಯಾಕು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಅಂಡ್ ಶುಕ್ರವಾರ ಇನ್ನೊಂದು, ಗುರುವಾರ ವೈಟು, ಬುಧವಾರ ಸೊ ಈ ತರಹ ಆ ವಾರಗಳ ಗ್ರಹಗಳ ಕಲರ್ ಯಾವ್ದಿದೋ ಆ ಕಲರ್ ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಸೆಷನ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ದೇ ವರ್ ಸೋ ಮಚ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ನ್ಯಾಸ ಅಂದ್ರೆ ದೇ ವರ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆರ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆರ್ ರಿವಿಯರ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಆನ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡೇ ಆಸ್ ಅ ಇನ್ಸಿಗ್ನಿಯಾ ಆಫ್ ದ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ಪವರ್. ಆ ತರಹ ನ್ಯಾಸ. ಬಟ್ ದಟ್ಸ್ ವೈ ನ್ಯಾಸಮೇಷಾಂ ಯೇಷಾಂ ನ್ಯಾಸ. ಯೇಷಾಂ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು? ಇವೆಲ್ಲ ಇದ್ರ ಹೇಳಿದಾರಲ್ವಾ, ಶ್ರದ್ಧಾ, ಸತ್ಯಂ, ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ
ultimately you should grow beyond all these things. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ದೊಡ್ಡವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀನು ದಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಇಂದ ದಾನ ಮಾಡಿದ್ದು ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಗೊತ್ತಾಗಬಾರ್ದು ಅಂತಾರೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಹೆಂಡತಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ನಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ. ವಾಮೇ ಭೂಮಿ ಸುತಾ. ಸೊ ಅಟ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಯುವರ್ ವೈಫ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಅಪ್ರೂವ್ ಯುವರ್ ಆಕ್ಷನ್ಸ್. ಹೌದಾ ಭೈರಪ್ಪನವರೇ? ದೇ ವಿಲ್ ಕ್ರಿಟಿಸೈಸ್, ದೇ ವಿಲ್. ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ದಕ್ಷಿಣ ಹಸ್ತದಿಂದ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ದಾನ ಇನ್ನೊಂದು ಕೈಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬಾರದು ಅಂತ ದೊಡ್ಡವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ. ಸೊ ಹಾಗೆ ತಪಸ ಮತ್ತೆ ರಕ್ತಮಾಹು, ಈ ಆಹು ಶಬ್ದ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ದಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ ದಟ್ ದಾನ ಮಾಡೋದು, ತಪಸ್ಸು ಮಾಡೋದು, ಹೃದಯ, ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಪರ್ಸನಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಬಿಕಾಸ್ ಆ ಪರ್ಸನಲ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಇನ್ ದಿ Atmavedana. Understand? So what is Atmavedana? That itself becomes a good article from this. According to Mahanarayana Upanishad, what are the components that will constitute the Atmavedana department or Atmavedana issue? Anta helidre avagi vella aa Atmavedanakke ultimate enu andre nyasa is ultimate. Even in the nyasa or trying to get rid of it, is sannyasa is superior. That's why sannyasa yoga. That's why Krishna says Arjuna, prepare ಮಾಡ್ತಾನೆ ಸನ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋ ಅಂತ. I mean ನ್ಯಾಸ. What is that ನ್ಯಾಸ? ಮಯಿ ಮನಃ ಮಯಿ ಬುದ್ಧಿ ನ್ಯಸ್ಯ ಯಥಾತ್ಮವಾನ್ ಭವ ಅಂತ. You please deposit your mind and intelligence in me and you start doing it. ಸಮತ್ವಂ ಯೋಗ ಉಚ್ಯತೆ ಯುದ್ಧಸ್ವ ಭಾರತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೇನು? ಈ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟಲ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಕಿತ್ ಅಂಡ್ ಕಿನ್. ಓ, ಹಿ ಈಸ್ ಮೈ ಅಂಕಲ್, ಹಿ ಈಸ್ ಮೈ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸೈರ್, ಹಿ ಈಸ್ ಮೈ ಬ್ರದರ್. ಈ ತರಹ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಅರ್ಜುನ ರೆಫ್ಯೂಸ್ ಟು ಫೈಟ್ ಅಂಡ್ ಕಿಲ್ ದೆಮ್ ಇನ್ ದ ವಾರ್. ಬಟ್ ಕೃಷ್ಣ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಗಿವ್ ಹಿಮ್ ಸಚ್ ಎ ಥಾಟ್ ದಟ್ ಹಿ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಅಪ್. That's why in 10th chapter, Arjuna says, Nashto mohaha, having heard your speech for these 10 chapters, I have lost my moha towards my kith and kin. I will do war, I will fight. And in 18th chapter, still Smriti was lost in him, and that was lurking in his mind. And ultimately, Bhagavad Gita ಕೊನೆಯದನ್ನ ನಷ್ಟೋ ಮೋಹ ಸ್ಮೃತಿ ಲಬ್ಧಃ ತ್ವತ್ಪ್ರಸಾದ ಜನಾರ್ದನ ಕರಿಷ್ಯೇ ವಚನಂ ತವ. Look at the Arjuna's transformation of the mind because of the powerful yogacharya like Krishna himself. Arjuna is a yogishwara, but Krishna is a ಯೋಗೀಶ್ವರೇಶ್ವರ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೋ ನಿಮ್ಮಂಥವರು ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಯೋಗಿಗಳೇ. ಆದ್ರೆ ಈ ಪರಮಾತ್ಮ ಗುರುಗಳು, ಈ ಉಪನಿಷತ್ ಕಾರರಿದಾರಲ್ಲ, ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಯೋಗೀಶ್ವರೇಶ್ವರರು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವರು ನಮ್ಗೆ ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನ್ಯಾಸಂ ಯೇಷಾಂ ತಪಸಾಂ ಅತಿರಿಕ್ತಂ. ಅಂಡ್ ಅದರಿಂದ ಸುರಣ್ವೋ ವಿಭೂರಸಿ. ಸೊ ಯಾವಾಗೈತೆ ವಸುರಣ್ವಃ ವಿಭೂರಸಿ. ಈ ನ್ಯಾಸ ಇದೆಯಲ್ಲ, this nyasa is real wealth for anybody. So ranva andre enjoyment. So if at all you are able to get hold of the sense of nyasa system, then it is really a ranva. It is really an enjoyable one. And because of that kind of nyasa buddhi you pick up, what you would be? Vibhurasi prane, vibhurasi prane. You are becoming past master. Andre nimmannu ನೀವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. You are the controller for yourself. You have to apply brakes to your indriyas. You have to apply everything because atmanam vidhi. You should know who you are. That's why Shankaracharya again, Bhajagandu Stotram gives you a clue. Kastvam, koham, kutayataha, tadiha chintaya bhrataha. Who are you? Who am I?
Why have we come here? You and I, we have come. Mother and child, both are there. Why does that mother come? Why that lady came to give birth to us? And why are we born? ಇದರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಈ ತರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ದುಃಖ ಹೆಚ್ಚಾಗತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ in order to get rid of that kind of grief, what is the solution? Bhaja Govindam, Bhaja Govindam, Bhaja Govindam. ಆ ತರಹ ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಸ ಪ್ರಾಣೇ. ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗ್ತೀಯ? ಸಪೋಸಿಂಗ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ಡ್ ನ್ಯಾಸ. ಏನಪ್ಪ ಕಷ್ಟವಾಗಿದೆಯಾ ಭೈರಪ್ಪನವರೇ? ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಲ್ಲ ಇದೆ. ಆ ನ್ಯಾಸ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲ, ನ್ಯಾಸ ಅಂದ್ರೇನು? ಗಿವಿಂಗ್ ಅಪ್. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಕೊಡೋದು ಅಲ್ವಾ? ನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದೊಂದು ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ದೇವರನ್ನ ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಅದು ದೇವರ ಆ ಪಾರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಅವರು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನಿಮ್ದಲ್ಲ ಅದು. ಅವಾಗ ಆಯಾ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಕೂತಿದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆಕ್ಟಿವೇಟ್, ದೆನ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ರಿಯಲಿ ಡಿಫರೆಂಟ್. ಇವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅವನು ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೇನೆ, ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಅವನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾಳೆ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗತ್ತೆ, 1 hour ಆದ್ಮೇಲೆ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗತ್ತೆ. ಸಪೋಸ್ ಹೊಸ ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ, ಇಫ್ ಯು ಪುಟ್ ನ್ಯೂ ದಟ್ ಶಾಪ್ ಅವರ ಏನೇ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ. ಸೊ ಸರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ವೇಟ್ ಮಾಡಿ ಸರ್, ಆಮೇಲೆ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆ ತರಹ ಈ ನ್ಯಾಸ ಅನ್ನೋದೇನು ಅಂದ್ರೆ, ಯು ಆರ್ ಒನ್ಸ್ ನಿಮ್ದಲ್ಲ ಅಂತ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರದ್ದು ದೇ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಯು. ಗುಡ್ ಕ್ವಶನ್. ತರ ನಾವು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ಬೇಕು. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟ್ರೈ ಟು ಅನಲೈಸ್ ಅವರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಇವಾಗ ಅರ್ಥವಾದ ನ್ಯಾಸ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರೋದೆಲ್ಲ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇನ್ನೊಬ್ರು ಕೊಡ್ಬೇಕು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಬಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಡಿ ನಿಮ್ದಲ್ಲ. ಸೊ ದೇಹ ಅನ್ನೋದು ದೇವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರೋದಲ್ಲಪ್ಪ. ಸೊ ಶರೀರಾಣಿ ಚಮೆ ಯಜ್ಞೇನ ಕಲ್ಪಂತಾಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆಯಾ? ಯಜ್ಞದಿಂದಲೇ ನಿಮ್ಮ ಶರೀರ ಉದ್ಧಾರ ಆಗತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ದೇವರು, ಯಜ್ಞ ಅಂದ್ರೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಮಹಾವಿಷ್ಣು, ಹಿ ಇಸ್ ದ ಸಸ್ಟೈನರ್, ಫುಡ್ ಪ್ರೊವೈಡರ್, ರೈನ್ ಪ್ರೊವೈಡರ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಸೊ ಆ ಥರ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗ್ತೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಣೇ ತ್ವಮಸಿ, ದೆನ್ ಯು ಆರ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಲೈಫ್. ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗತ್ತೆ? ತ್ವಮಸಿ ಸಂಧಾತ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ತ್ವಮಸಿ. ಸೊ ಯು ಬಿಕಮ್ ಎ ಸಂಧಾತ. ಸಂಧಾತ ಅಂದ್ರೆ ಭೈರಪ್ಪನವರೇ ಲೈಸೋನ್ ಆಫೀಸರ್. ಅಂದ್ರೆ ಲಿಂಕಿಂಗ್ ಪೀಪಲ್ ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ, ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಆಂಜನೇಯ. ಹನುಮಾನ್ ಇಸ್ ದ ಲೈಸೋನ್ ಆಫೀಸರ್ ಇನ್ ಅದರ್ ವರ್ಡ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ he was trying to connect, he is a bridge between two people. ಸೊ ರಾವಣಾಸುರನ ಲಂಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾನ, ಹೆಚ್ಚು ಜ್ಞಾನ, ಟೌನ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗು ಎಲ್ಲ ಯಾರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ವಾಟ್ ಡಿಡ್ ಹನುಮಾನ್ ಡಿಡ್ ಇನ್ ಲಂಕಾ? ವೆನ್ ಹಿ ಮೂವ್ಡ್ ಇನ್ ದಿ ನೈಟ್ ಇನ್ ದ ಲಂಕಾ, he had a complete survey of the town planning of Lanka during night time. And when his tail was lit with fire and burnt, and when he was taken procession whole day in the streets of Lanka, Ceylon, he was having a total idea about the town planning done, survey of town planning done regarding that during daytime. And apart from that, because of Sita and Rama and Agni Anugraha, the fire at the tip or the tail of Hanuman did not burn him or cause him any irritation or inflammation, but it was very cool because Sita was making a prayer. Sito bhava Hanumataha. Oh Agnideva, you be cool to Hanuman. Sita is a Mahapativrata, Mahalakshmi. So Sita ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಅಗ್ನಿದೇವ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ? He cannot say no. So he was so when Agni was so cool, Anjaneya felt, let me deposit this fire in all the palaces of all these Rakshasa chieftains. Therefore, he jumped. Therefore, he made a Lanka Dahanam. See, Lanka Dahanam is a good. So why I am telling is, he became, then you become a. So Anjaneya
is a Karyasiddhi Anjaneya, is a Sandhata. Rama ಸೀತೆಯನ್ನು ಇಬ್ಬರನ್ನು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಸೇರಿಸಿದ ಮಹಾತ್ಮ ಅವನು. ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ದಟ್, ಅವ್ರಿಗೆ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಹಿಂಗೆ Rama was afraid that Bharata might might enter into fire when he is not there, just at the end of the 14th year. A 14th year 12 o'clock night ಆದ್ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಯೋಪವೇಶ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಭರತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಯ್ಯೋ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತೆ. ಪೈಲಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಗಿ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿನ ಕಳಿಸ್ತಾನೆ. As they were all reaching Ayodhya, Rama asked Hanuman, you go independently, inform Bharata that we are back and we will be there. So, to give happiness to Bharata, announcing the news that Rama safe and Sita safe returned, Hanuman was there. That's why Hanuman is called as Sandhata. Therefore, for all those things, Hanuman is Sandhata, Paramatma is Sandhata, and you are there again a Sandhata for your own self. Adrinda, so Tvamasi Sandhata Brahman, Tvam Brahmanasi. So Aham Brahmasmi ಅನ್ನೋ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಯು ಆರ್ ಬ್ರಹ್ಮನ್, ಯು ಆರ್ ದಿ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟ್, ಯು ಆರ್ ದಿ ಡಿಸೈನರ್, ಯು ಆರ್ ದಿ ಪ್ಲಾನರ್, ಯು ಆರ್ ದಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನರ್. ಹೌದಾ ಭೈರಪ್ಪನವರೇ? ನೀನು ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು, ನೋಬಡಿಗಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಹಸುವಾಗಿತ್ತು, ಹಸು ನಿಮ್ದು, ನೀವು ಊಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತೃಪ್ತಿ ಅಲ್ವಾ? ನನ್ನ ಪರವಾಗಿ ನೀನು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡು ಅಂದ್ರೆ ಆಗತ್ತೇನಪ್ಪ? ನೀನ್ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿದ್ರೇನೆ ಅದು. ಸೊ ಸ್ವಂತ ಅನುಭವ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ವಿಭೂಹು ಅಂತಾರೆ. What is Vibhuhu? You are able to perform your own duties by yourself, for yourself, and all that. Something like democracy being defined. What is democracy? ಅನ್ನೋದು ಆ ತರಹ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸುರಣ್ವಹ ವಿಭೂರಸಿ ಪ್ರಾಣೇ. Then when you have got a body, when you have got a prana ಅಂದ್ರೆ health, when you have got a body, when you have got a health, when you have got all antecedents well done, then you are a Brahma. When you are a Brahma, you are a Sandhata to Parabrahma. You can connect yourself to Vishwadhruk Tejaha. See that Vishwadhruk Tejaha yaru andre Narayana, Paramatma. So Narayana ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ನಾವು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಏನಾಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮನಾಗಬೇಕು. ಆ ಬ್ರಹ್ಮನಿಂದ ಟ್ರಾನ್ಸೆಂಡೆನ್ಸಿ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಐ ಸ್ಟಾಪ್ ಹಿಯರ್. ಭೈರಪ್ಪನವರೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. And it is so simple. ನೀವೆಲ್ಲರೂ whoever is attending, you please spend some time in your house. ಗುರುಗಳೆಲ್ಲ ಇಂದು ಒಂದು ಏಣಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಏಣಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ತರ ಒಂದೊಂದೊಂದೊಂದು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮ ಆಗೋದಕ್ಕೆ, ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಫೀಚರ್ಸ್ ಅಂತ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಟು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆನ್ ದೀಸ್. ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಸ್ಲೋಲಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ಬಿಕಾಸ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್. ಭಗವದ್ಗೀತಾ, ವಿದುರನೀತಿ, ಅಷ್ಟಾವಕ್ರ ಗೀತಾ, ಮಹಾನಾರಾಯಣ ಉಪನಿಷತ್ತು, ಎಲ್ಲ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು, ವೇದಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕು. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಈಸಿ, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಆರ್ಮ್ ಚೇರ್ ರೀಡಿಂಗ್. ಬಟ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಾಧನಾ ಸಂಪತ್ತೆಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಪರಮ ಮುನಿಗಳು. ದೇರ್ ಆರ್ ಥೌಸಂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಥೌಸಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಋಷೀಸ್ ಅಂಡ್ ಮುನೀಸ್ ಹೂ ಹ್ಯಾವ್ ಕಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಫಾರ್ ದ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಆಫ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ಹಿಂದೂಯಿಸಮ್, ನೋಬಡಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಹಿಂದೂಯಿಸಮ್. ಇವ್ರು ನೋಡಿದ್ರೆ ವೇದ ಇವ್ರ ತನಕ ವೇದಿಕ್ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್, ವೇದಿಕ್ ಕಲ್ಚರ್ ಇಸ್ ಲೈವ್. ಬಟ್ ಇಫ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅಂಡರ್ಗಾನ್ ಸಮ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ಸ್ now and then, but still we have got, for example, Rigveda, Yajurveda is available to us in 108 recensions. But ಈಗ ನಮಗೂ ಎಷ್ಟಿದೆ? 6 recensions ಮಾತ್ರ ಬದುಕಿದೆ. The remaining all shakhas of Yajurveda gone, dead and gone, don't know. If at all we are getting some kind of references to the shakhas through the commentators, because commentators have been there right from since long time. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮಗೆ ಈ ತರಹ ಇದೆ. ಸೊ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಹಿಯರ್. ಹೇಳಿ ಓಂ ಸ್ವಸ್ತಿ ಸಹನಾ ಭವತು. ಓಂ ಸಹನಾ ಭವತು, ಸಹನೌ ಭುನಕ್ತು, ಸಹ ವೀರ್ಯಂಕರವಾವಹೈ, ತೇಜಸ್ವಿನಾವಧೀತಮಸ್ತು ಮಾ ವಿದ್ವಿಷಾವಹೈ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ.
Harihi Om. भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्ति 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 हरि ओम तत्सत् सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु श्रीवासुदेवार्पणमस्तु श्रीवेदपुरुषाशीर्वादोऽस्तु ॐ तत्सत् हरि ओम नमस्ते ಹರಿ ಓಂ ಗುರುಗಳೇ, ನಮಸ್ತೆ. So any questions? Yeah.